코트라는 주요국 투자 정보 제공을 위해 매년 투자 실무 가이드를 발간합니다. 올해는 총 6개국의 투자 실무 가이드를 준비했는데요. 그 첫 타자는 바로 우리 기업의 사업 기회가 확대되는 미국 투자 실무 가이드입니다. 2021 미국 투자 실무 가이드. 이번 미국 투자 실무 가이드는 주한 미국 대사관, 주한 미국 주정부 대표부 협회와 협업하여 총 22개 주의 투자 정보를 소개합니다. 우선 미국 대사관에서 전해주시는 환영의 말씀 듣고 시작할까요? 여러분 안녕하십니까? 미국 대사관 대사대리 랍슨입니다. 반갑습니다. Hi, I'm Rob Rapson, the Chargé d'Affaires at the U.S. Embassy. I want to thank the Korea Trade Investment Promotion Agency, KOTRA, for creating this edition of the U.S. Investment Guide. President Moon and President Biden recently pledged to strengthen the U.S. ROK alliance and to broaden its focus to address issues of critical importance to the Indo-Pacific region and the world. The United States is committed to fostering our economic and commercial partnership with the Republic of Korea, and working together, we can ensure resilient supply chains and the competitiveness of our industries, especially in emerging technologies that are the heart of innovation and in sectors that are critical to the future of our economies and to the world's climate concerns. The U.S. offers the world's largest consumer market, a nexus of innovation known for its ease of doing business. It is home to a highly effective and productive workforce, abundant natural resources, and easy access to funding. It is no wonder then that in 2021, the U.S. ranked number one for the sixth year in a row on the prestigious Kearney Foreign Direct Investment Confidence Index. No matter the size of your company or which sector you do business in, the U.S. market allows businesses, domestic or foreign, the greatest opportunity to grow and flourish. All it takes is a great product or service and the business model to go with it. Our teams at the Embassy and in the U.S. stand ready to help you with your investment plans. We want to make it as easy as possible for you to invest in the United States because it makes good business sense to do so. Again, congratulations to KOTRA for successfully completing this huge task of compiling an impressive collection of information about foreign trade zones, taxation policies, major industries, and business incentives from 22 U.S. states. It takes great partners like KOTRA to ensure that your growing businesses can make the best investment decisions. I hope you will take the time to review and make use of this very useful reference guide. And finally, good luck to you and your companies as you move forward with your investment planning in the United States. 감사합니다. Thank you. 그럼 본격적으로 2021 미국 투자 실무 가이드 내용을 소개해 드릴게요. 지역별로 보자면 중서부 지역의 인디애나, 미시간, 미주리, 네브래스카, 오하이오, 위스콘신주, 북동부 지역의 메인, 메릴랜드, 뉴저지, 뉴욕, 펜실베니아주, 남동부 지역의 조지아, 켄터키, 루이지애나, 미시시피, 노스캐롤라이나, 테네시주, 남서부 지역의 뉴멕시코, 텍사스주, 서부 지역의 캘리포니아, 콜로라도, 유타주가 참여했습니다. 그럼 책을 한번 열어볼까요? 우선 각 주별로 팩트시트에서 전반적인 현황을 알 수 있고 그 다음으로는 각 주별 투자 여건에서 투자기업 현황과 자유무역지대 등 투자 환경이 보이네요. 조금 더 넘겨보면 이번 투자 실무 가이드의 최대 장점이라고 할 수 있는 주별 인센티브가 상세히 나와 있습니다. 마지막으로 최저시급, 주요 세율을 알 수 있는 노무, 세무관리 유의사항과 더 궁금한 점이 있는 경우 주별 문의처까지 알차게 구성했습니다. 그럼 본격적으로 미국 투자 실무 가이드를 언박싱해 볼까요? 일반적으로 사업체의 소재지를 결정할 때는 협력사의 진출 지역이나 법인 운영 비용 등 다양한 내외부적 요인을 고려합니다. 여기서는 세제 혜택이나 관리 비용과 같은 객관적인 내부적 요인을 중심으로 22개 주를 비교, 분석해 보겠습니다. 우선 주 법인세가 있는지 없는지가 법인 소재지를 결정하는 데 중요한 요인으로 작용할 수 있겠죠? 미국 법인세는 법인의 순이익에 대해서 연방정부에 납부하는 연방법인세와 법인 소재지인 주정부에 납부하는 주법인세로 구성되어 있습니다. 연방법인세는 모든 주가 예외 없이 납부해야 하지만 주법인세의 경우에는 몇몇 주에서는 주법인세를 받지 않는 주들이 있습니다. 주법인세가 없는 주는 네바다, 와이오밍, 워싱턴, 사우스다코타, 텍사스, 오하이오의 6개 주입니다. 하지만 네바다주는 총 수입이 400만 달러 이상인 경우에 부과하는 커머스 텍스가 있고 워싱턴주는 비에노 텍스라는 다른 형태의 세금이 있습니다. 그리고 텍사스주는 주 법인세는 없지만 총 수입에 대한 프랜차이즈 텍스가 있고
오하이오주는 커머셜 액티비티 텍스가 거의 모든 사업체의 총 수입을 기준으로 과세되고 있습니다. 결과적으로 와이오밍주와 사우스 다코타주가 형식적으로나 실질적으로 법인세와 총수입에 대한 세금이 없는 유일한 주들입니다. 주 자체가 회사법적인 장점을 갖고 있는 주도 있는데요. 바로 델라웨어주입니다. 델라웨어주는 회사법 전담 법원을 통해 델라웨어주 법인에게 유리한 회사법과 판례들을 가지고 있습니다. 델라웨어주에서 영업을 하지 않은 법인에 대해서는 주 법인세가 면제되고 델라웨어주에 거주하지 않는 주주는 델라웨어주 세금도 면제됩니다. 판매세의 유무 역시 법인 소재지를 결정하는 데 있어 하나의 기준이 될 수 있겠죠? 미국의 판매세는 한국의 부가세와 같은 성격으로 일반적으로 물품에 대해 부과되며 용역 제공에 대해서는 징수되지 않습니다. 판매세는 미국 소비자에게 징수하는 것이므로 외국인에게 판매한 경우나 미국에서 해외로 수출되는 물건에 대해서는 징수되지 않습니다. 판매세는 미국 내 최종 소비자에게 물건을 판매한 판매자가 소비자에게 징수하여 분기별로 주 정부에 납부하는 세금이며 세율은 주 정부마다 다릅니다. 모든 물건에 대해서 판매세가 없는 주로는 오레곤주와 델라웨어주, 뉴햄프셔주가 있고 식료품과 의류, 신발 등에 대해서 판매세가 없는 뉴저지주가 있습니다. 한국 직구업체들이 판매세를 절약하기 위해 주로 이용하는 주는 델라웨어와 오레곤, 그리고 뉴저지주입니다. 알래스카는 주정부 차원에서는 판매세가 없지만 지자체별로 부과하고 있습니다. 직원 채용과 사무실 유무도 법인 소재지 결정의 하나의 참고사항이 될 수 있겠죠? 미국 사업체가 현지 직원을 고용하거나 한국에서 직원을 파견하는 경우에는 일반적으로 법인의 소재지에 직원도 거주하게 되므로 주거 여건이나 현지 직원 고용이 용이한지를 감안해서 법인 소재지를 결정해야 합니다. 법인 소재지를 결정하는 데 있어 추가적으로 고려할 만한 법인 관리 비용도 살펴볼까요? 미국 법인이 미국 현지에 사무실을 임대하고 직원도 고용하는 경우에는 문제가 없지만 사무실 임대나 현지 직원의 고용이 필요 없는 온라인 위주의 업체들은 최소한 원하는 주에 법인 주소를 임대해야 법인 등록이 가능합니다. 이런 경우 이 주소 사용과 관리 비용이 타 주에 비해 저렴한 주들이 있습니다. 미국 내에서도 대도시가 많은 뉴욕이나 캘리포니아는 임대료가 비싼 만큼 사무실 임대 비용 및 관리 비용이 비싼 편입니다. 하지만 이외의 대부분의 주들은 법인 주소에 대한 임대료나 관리 비용이 저렴한 편입니다. 법인의 주소만 임대해서 사용하는 가상 오피스의 경우에도 대도시와 대도시 이외의 지역은 비용에서 차이가 큽니다. 예를 들어 델라웨어주, 와이오밍주의 경우 주소 사용과 우편물 관리에 연 $200 정도의 관리비가 발생합니다. 이에 반해 캘리포니아주나 뉴욕주 같은 대도시의 경우 연 $1,200 정도의 관리비가 발생합니다. 미국 내에서 법인 소재지를 결정하기 위해 고려해야 하는 내용들을 정리해 볼까요? 먼저 미국 법인의 현지 사무실이나 직원 고용이 있다면 사무실이 있거나 실제로 직원 고용이 일어나는 주를 법인 소재지로 결정하시는 것이 좋습니다. 하지만 사무실이 없거나 직원 고용이 없다면 원격으로 관리가 가능하고 관리 비용이 저렴한 와이오밍주나 델라웨어주가 유리합니다. 법인 소득에 대해 법인세를 절세할 수 있는 주는 와이오밍주와 사우스 다코타주입니다. 해당 주에서 영업을 하지 않으면 법인세가 없는 델라웨어주가 있지만 이 경우 다른 주에서 영업이 이루어진다면 그 해당 주에는 다시 주 법인세를 납부해야 하므로 미국 이외의 외국에서 이익이 발생하지 않는 이상 법인세는 결국 납부해야 합니다. 그리고 법인이 소비자로부터 징수해서 납부해야 하는 판매세의 유무를 기준으로 한다면 오레곤, 뉴햄프셔, 뉴저지, 델라웨어주가 유리합니다. 하지만 실제로 법인 소재지를 결정하는 것은 간단한 문제는 아닙니다. 우리 회사의 협력사가 진출한 지역인지, 세제 혜택이나 자금 지원 등 유리한 인센티브 협상을 이끌어낼 수 있는지, 자문을 받을 수 있는 한국인 전문가들이 있는지, 세금이나 관리 비용은 높진 않은지 등 복합적인 판단이 필요합니다. 저희 코트라는 미국 전역에 7개의 무역관이 있고 특히 올해부터는 달라스와 뉴욕에 한국투자기업 지원센터가 설치되어 각종 투자 상담을 활발히 진행하고 있으니 많이 활용해 주시기 바랍니다. 미국 사업체의 법적 형태와 설립 절차에 대해 알아볼까요? 미국 사업체의 형태는 한국과 비슷하게 개인 사업자와 법인 사업자로 나눌 수 있습니다. 미국의 개인 사업자의 경우에는
한국의 개인 사업자와 동일하게 개인이 사업체에 대해서 개인적으로 무한 책임을 지는 사업체 형태입니다. 법인 사업자의 경우에는 출자자인 주주가 법인의 채무에 대해 출자한 범위 내에서만 책임을 지는 사업체입니다. 일반적으로 한국에서 미국으로 진출하는 업체들은 대부분 법인의 형태로 사업체를 등록하고 본사 또는 대주주 개인의 출자 범위 내에서 책임을 지는 유한 책임회사의 형태로 시작하고 있습니다. 가장 일반적인 미국 법인 사업체 형태로서 주식회사와 LLC의 장단점을 살펴보겠습니다. 주식회사는 C코퍼레이션과 S코퍼레이션 두 가지 종류가 있습니다. C코퍼레이션은 주주가 출자한 범위 내에서 유한한 책임을 가지며 임원 변경과 사업 확장이 간단하다는 장점이 있습니다. 그러나 법적으로 구비해야 하는 서류들이 많고 법인 소득세와 주주의 배당금 소득세가 이중으로 과세되는 단점이 있습니다. S코퍼레이션은 소규모 사업체에 세제 혜택을 주는 법인 형태로 주주의 개인 소득에 대해서만 한 번 세금을 납부하는 장점이 있습니다. 하지만 주주의 수가 100명 미만으로 제한되고 보통주 주식만 발행이 가능합니다. 또한 주주는 미국 시민권자 또는 영주권자이어야 하고 법인이나 외국인은 될 수 없다는 제약이 있습니다. 한편 LLC의 경우 구성원 수 제한이 적용되지 않는 등 규제가 적으며 법적으로 구비해야 하는 서류들이 간단하고 구성원 개인의 소득에 대해서만 과세되는 장점이 있습니다. 그러나 LLC는 소유권 양도가 어렵다는 단점이 있습니다. 그러면 법인 사업자의 설립 절차를 알아볼까요? 법인 형태로 사업을 시작하는 개인이나 법인은 주 정부에 법인 설립 등록을 합니다. 소요 기간은 약 7일 내외입니다. 다음으로는 미국 연방국세청인 IRS의 법인의 세금 번호인 EIN을 신청합니다. 온라인으로 신청이 가능합니다. 소요 기간은 1일에서 2일 정도입니다. 법인 설립 등록 서류와 EIN 확인 서류를 은행에 제출하고 은행에 법인 계좌를 개설합니다. 계좌 개설 후에는 법인 사업체 소재 시 정부에 상호명 등록 서류와 함께 비즈니스 라이센스를 신청합니다. 비즈니스 라이센스의 발행은 해당 시마다 다르고 현장 실사 후에 발행하는 경우도 있습니다. 법인 사업체의 영업 내용에 따라 추가로 필요한 인허가를 신청합니다. 인허가는 해당 시나 카운티 정부에서 실사 후 발행합니다. 법인 사업체가 물건을 미국 내 소비자에게 판매하는 경우에는 판매세에 대한 허가증인 셀러스 퍼밋을 신청합니다. 판매세 신고는 한국의 부가세 신고와 같이 분기별로 주 정부에 보고합니다. 법인 사업자의 경우 1년에 한 번씩 주 정부에 법인의 연례 보고서인 애뉴얼 리포트를 보고해야 합니다. 애뉴얼 리포트는 일반적으로 온라인으로 신고 가능합니다. 법인의 법인세 신고는 1년에 한 번 주정부와 연방정부에 합니다. 회계사를 통해 매년 3월 15일까지 전년도 법인세 신고를 합니다. 혹시 이번 투자 실무 가이드에 조금 특별한 점을 발견하셨나요? 바로 QR코드와 링크를 통해 추가 정보를 제공한다는 점입니다. 이렇게 생긴 링크를 클릭해 보시면 22개 주정부에서 직접 제공한 파일로 이동합니다. 또 이 동그라미가 보이면 앞쪽에 QR코드를 스캔하거나 링크를 클릭해서 해당 내용에 대해 더 자세히 볼 수도 있습니다. 지금까지 2021 미국 투자 실무 가이드 언박싱 영상이었습니다.